مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ۔ آپ نے آج کے مدنی مذاکرے میں کچھ سیکھا؟ جی الحمدللہ بالکل سیکھا۔ امیر سنت سے سوال ہوا کہ بار بار مزارات کی حاضری، یہ مکہ مدینے کی حاضری کیسے ممکن ہو؟ تو باپا نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 85، اس آیت کو اگر ہم اپنی انگلی سے لکھ دیں وہاں پر تو ہمیں اس جگہ جانے کی دوبارہ سعادت ملے گی۔ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ سے ایک علم و حکمت بھرا مدنی پھول پوری دنیا میں امیر سنت جو ہے عاشقان رسول کے درمیان جو ہے وہ فرماتے ہیں، جس میں بہت ساری باتیں ہمیں دینی طور پر سیکھنے کو ملتی ہیں، مگر دنیاوی طور پر بہت کچھ علم جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ گھریلو معاملات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور دیگر کاروباری معاملات اور دیگر زندگی گزارنے کا اصول جو ہے نا پورے کا پورا مدنی مذاکرے میں الحمدللہ۔ یہاں پر جو عشق کے جام ہے نا، آ کر اسلام کے عشق کے جام وہ بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا ہو، کسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہو، وہ یہاں پر آ جائے، اس کو ہر مسئلے کا حل اس کو مل جائے گا۔ دور ایسا ہے کہ ایک تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وہ بکس کا مطالعہ کر سکیں۔ جو شخصیت جس نے خود اتنی زیادہ بکس لکھی ہوں گی ان کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اب اگر ہم 2 گھنٹے ان کی صحبت اٹینڈ کر لیں تو ہمیں ان کو جو انہوں نے جو مطالعہ کیا ہوا ہے ہمیں 2 گھنٹے میں انشاءاللہ وہ سکھائیں گے۔ میرا نام حسن ہے، میں مدنی مذاکرے میں آیا۔ امیر سنت نے سوال و جواب میں ہمیں تفصیل سکھائی کہ کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پیار محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، کیونکہ اگر سختی کے ساتھ سمجھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ مدنی مذاکرے کی برکتیں الحمدللہ دنیا میں ملتی ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں ملیں گی۔ مدینے کا جو تذکرہ ہوا اور وہ یہاں پر کس طرح ادب کے ساتھ اور کتنا رقت انگیز کے ساتھ جو یہاں پر ذکر خیر منایا جاتا ہے، رو رو کر یہ جو آج میں نے دیکھا کہ باپا جان رو رہے تھے مدینے کی یاد کے اندر، کتنا تڑپ رہے تھے۔ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی اس طرح سے تڑپ ہماری بھی اس طرح سے ہونی چاہیے مدینے کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب بھلے کھائیں پئیں، تاہم اعتکاف کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ثواب کے لیے نیت کی جائے۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ثواب کے لیے نیت کر لیں، اعتکاف کی کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 30 کہ آج
ذوالحج شریف کی 30ویں شب ہے. جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ الکریم بلوچی زبان میں ایک سوال چلے گا. منی حضرت صاحب کو نئی سوالی کی نوکی اسلامی سالے آغاز ہما چون پکنی جو اسی تو کا چونے نیت بے بیاں کہ میرا پورا سال اسی تو کا ثواب بھی میں ملی. اللہ اللہ، جو بھی نیت کی جائے اچھی، چاہے وہ زندگی بھر کے لیے بھی کی جائے، نیت کا ثواب ملے گا. عمل کا تو نہیں ملے گا. جب عمل کریں گے تو عمل کا بھی ملے گا. جیسے جب تک زندہ رہوں گا حج کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا ہر سال رمضان شریف میں اعتکاف کروں گا. مثال کے طور پہ یہ اس طرح کے کوئی اگر نیتیں کرتا ہے تو ثواب تو ملے گا. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا، یہ نیتوں کا ثواب. اسی طرح محرم شریف میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ نیا سال ہے. آج چاند رات تو نہیں ہے، انشاءاللہ کل زندہ رہے تو ہم چاند رات پائیں گے. اس میں نیت کی جا سکتی ہے کہ اس سال میں کوئی نماز، کسی نماز کی جماعت بھی ترک نہیں ہونے دوں گا، اور گناہ تو ہمیشہ ہی نہیں کرنے. اس سال بھی گناہ نہیں کروں گا. اس سال زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں گا. سارے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دوں گا. 12 ماہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا. اس طرح کے اچھے اچھے مطلب ارادے کریں، اچھی اچھی نیتیں کریں تو انشاءاللہ ان نیتوں کا بھی ثواب ملے گا. مدنی مذاکرے اٹینڈ کروں گا. یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ محرم شریف میں جو یہ 10 اب تو 12 ہمارے مدنی مذاکرے ہو جائیں گے. آج تو ہم کو ویسے ہی بس مل گیا محرم الحرام کی مطلب برکت ہی کہیے کہ آج احتیاطاً رکھ لیا تھا کہ چانس تھا چاند کا، کیونکہ پچھلا چاند جو تھا ذوالحج شریف کا وہ 30 کا تھا، تو اس لیے آج 29 کا چاند زیادہ چانس تھا. لیکن شاید ابر کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، یا جو بھی ہو، چاند تو ہے. ظاہر ہے کہ وہ یوں میں سے اصطلاح یہی ہے کہ وہ چاند فلاں تاریخ کو پیدا ہوتا ہے، اور یہ اصطلاح آتے ہیں، ورنہ چاند تو وہ ایک ہی ہے. وہ چھپتا ہے، نظر آتا ہے. آخری تاریخوں میں 2-3 دن تو بالکل ہی وہ غائب ہو جاتا ہے. آج بھی چاند بالکل ہی غائب ہے، اور اس کے غائب ہونے میں بھی مطلب یعنی کہ چاند جو نظر نہیں آتا تو اس کے بھی کچھ مطلب یعنی کہ اس طرح کے مطلب یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں. یعنی کہ چاند جب غائب ہوتا ہے نا آخری دنوں میں، یہ 2-3 دن یہ بڑے اہم ہوتے ہیں بعض معاملات میں. مثلا ان دنوں میں اثرات ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. جادو اگر معاذ اللہ جو لوگ کرتے ہیں اس کا بھی اثر بڑھ جاتا ہے، خطرات بڑھ جاتے ہیں. اس میں نظر زیادہ لگتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے جن کی ہو. یہ اہم ہوتے ہیں ان دنوں. خاص کر جو عورتیں ہیں جن پر نماز نہیں ہوتی جن دنوں، ان کو باہر نکلنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جتنا گھر کے اندر رہے یہ محفوظ رہے گی. بچوں کو بھی بہت سنبھالنا ہوتا ہے ان دنوں. اور جو اوراد و وظائف حفاظت کے ہیں یہ زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں. جیسے حصار پڑھنے کا حدیث شریف میں چند بار بتایا ہے مدنی چینل میں کس طرح حصار پڑھا جاتا ہے، تو روز ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں بھی عادی ہوں اس کا، برسوں سے روز پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ورنہ مطلب جنات، انسان، ہر طرف سے مطلب خطرات تو ہم
जो भी ज़्यादा मशहूर हो तो ज़्यादा ख़तरा, तो नज़र भी लगती है। अब बूढ़े को भी नज़र तो लग सकती है ना कि ये इसको इज़्ज़त मिली है, इसको शोहरत मिली है वगैरह वगैरह, तो अगरचे नीयत नहीं होती लेकिन नज़र लग सकती है, सबको लग सकती है। तो ये एहतियाती तदाबीर होती हैं, तो ये हम सबको करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये फरमाइए कि क्या किसी को नफ्सियाती मरीज़ बनाया जा सकता है? जैसे उसको बोलें कि तुम पागल हो, बार बार इस तरह की बात करें, वो कोई भी बात करे इस पर उसको जो है वो यूं टॉन्ट करना, वो कोई बात बोले जैसे ये मोबाइल है तो उसको बोले नहीं भी ये मोबाइल नहीं है, तुम्हें तो सुझाई नहीं दे रहा, इस तरह की बातें करके कि भी किसी को इस तरह परेशान किया जा नफ्सियाती मरीज़ बनाया जा सकता है, या उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम या टेंशन भरा जा सकता है? ये भी बताएं। और जो इस तरह करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं उनके हवाले से भी कुछ रहनुमाई जो है वो अता फरमाएं। या नफ्सियाती असर तो डाला जा सकता है किसी पर इस तरह कि वो थोड़ा मतलब कंफ्यूज सा हो जाए कि यार मैं वाकई ऐसा ही हूँ। वो एक किस्सा पढ़ते थे हम बचपनों में अपने कि वो छुट्टी करनी थी तलबा को, उस्ताद कभी छुट्टी देता नहीं था, तो आपस में मशवरा किया कि आज तो उस्ताद को घर भेज देंगे, आएंगे तो जब उस्ताद साहब आए किसी ने कहा आज आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दूसरा बोलता है तबीयत तो ठीक है आपकी, जो तो लगता है कि आपको बुखार आया हुआ, आंखें भी कुछ सुर्ख हो रही हैं। तो तीसरा बोलता है कि लगता है उस्ताद साहब का आज सर बहुत दुख रहा है, क्योंकि इनका मूड ऐसा बता रहा है। अब उस्ताद साहब वाकई बेचारे ढलक गए और बोला अच्छा हाँ ये लगता तो ऐसा ही कि आज कुछ तबीयत में नशात नहीं है, तबीयत खराब है, तो घर आप सब लोग जाओ, मैं घर जाता हूँ आराम कर लेता हूँ, कल आ जाना। ये उस्ताद साहब गए घर में लड़ाई की अपने बच्चों की अम्मी से, तेरे में अकल ही नहीं है, तूने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं बीमार हूँ, तो बच्चों ने मुझे बचा लिया, ना तो मेरी बीमारी बढ़ जाती। तो यूं मतलब उसको यूं नफ्सियाती असर डालकर बीमार कर दिया उस्ताद को। तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सब झूठ है। इस तरह झूठ कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है तो तुम्हारे बुखार चढ़ा हुआ और करनी छुट्टी थी, तो ये धोखा झूठ ये है तो गुनाह के काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह किसी को अगर हम कहेंगे ना यार तुम नफ्सियाती मरीज हो, तुम पागल हो, तुम क्रैक हो, तो ये ज़्यादा कि एक दिल आज़ारी की भी सूरतें हैं ना, तो दिल तो दुखेगा ना, है तो गुनाह की सूरतें हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बाद सूरतों में ये हो सकता है तोहमत की तरफ भी निकल जाए। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, और किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक नफ्सियाती मरीज़ों के हॉस्पिटल में हैदराबाद में, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ जो है वो जाना हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने इस तरह की बातें बताई कि बाकायदा तौर पर कुछ जो है वो खिला के, कुछ जो है रिश्ते हैं, अब वो रिश्तेदारी आपस में कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके लेने के लिए बाकायदा वो कुछ उसको खिलाते हैं और यूं उसको जो है वो पागल जो है वो बना देते हैं। अच्छा, फिर ये जो इस तरह के काम करते हैं जायदाद हथियाने के लिए या प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, इनके लिए भी कुछ रहनुमाई अता फरमाएं कि क्या हो। और फिर जो दूसरी बात जो बड़ी परेशान कुन मुझे लगी वो ये है कि अगर कोई जैसे नफ्सियाती अमराज का शिकार है, अब उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो बेहतर हो गया, तो वो ये डॉक्टर बता रहे थे कि उसको उसकी फैमिली वाले फिर लेते ही नहीं है। वो कहते हैं आप इसको इधर ही रखो, अपने पास रखो, हमें जो है ये नहीं चाहिए। दुनिया का ये भी एक निरंगी दुनिया जो है वो एक मिसाल सुनने को मिली है। तो अगर किसी का कोई अजीज़ यूं वाकई इस प्रॉब्लम में नफ्सियाती जो है वो अमराज का शिकार है, उसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि ये जो है वो ठीक हो गया है, या आप इसको थोड़ा सा आपकी भी एफर्ट होगी तो ये बेहतर हो जाएगा, तो घर वालों के लिए भी कोई नसीहत की मदनी फूल अता फरमाए। अल्लाह पाक करम फरमाए। इस तरह तो जायदाद के लिए बंदा मार भी देते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, जायदाद मिलेगी, ऐसे भी केस कभी कभी होते हैं माज़अल्लाह। ये पागल बनाने के भी आप फरमा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा भी होता होगा, लेकिन पागल को जायदाद में हिस्सा तो मिलेगा ना, ये अरे हकदार तो है वो,
اس کی ختم تو نہیں ہوگا اس کا حصہ. اب اللہ بہتر جانے اس کو پاگل کر کے اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہوں گے یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں, سخت گناہ گار, جہنم کے حقدار ہیں. دیگر آپ نے فرمایا کہ وہ پاگل درست بھی ہو جاتا تو اس کو مریض کو گھر نہیں لے جاتے اور ہاسپٹل چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ الشاذ و کل معدوم والی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہوتا ہو, کیونکہ ہاسپٹل میں تو خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا, مفت تو ہوتا نہیں ہے. جہاں مفت کے ہاسپٹل ہے کوئی سورس ہے اور اس طرح کسی نے اس طرح کیا ہوتی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہوگا, ورنہ گھروں میں اس طرح کے نفسیاتی مریض پائے تو جاتے ہیں, طرح کے نفسیاتی مریض پائے جاتے ہیں. لوگ ان کو بھی, یہ اللہ پاک کی ایک بس رحمت ہے, محبت اتاری ہوئی ہے کہ کیسا بھی بیٹا ہو, بیٹی ہو, پاگل ہو, کچھ بھی ہو, اس سے محبت ہوتی ہے, اس کو سنبھالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب معذورین کی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ایک دو کو پوچھا, بالکل معذور بچے, وہ بہت میں نے کہا پریشان, تو میں نے کہا یہ کیا آپ ہمیں دے دیں گے, کوئی اگر آپ سے مانگے تو دے دیں گے آپ اس کو؟ میں دیں گے تو نہیں. یوں مطلب بالکل ٹیڑھا پلا بچہ, بالکل یوں کرتا ہے, بول نہیں سکتا, اور بالکل بوجھ بنا ہوا ہے, اس میں خرچہ ہی کرنا ہے خالی, اس سے کوئی آمدنی ہونے کی آئندہ بھی امید نہیں ہے. اس کو بھی لوگ پال رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اللہ پاک نے محبت اتاری ہوئی ہے, ہمدردی. آپ بھی تو ایسے بیٹے کے باپ ہیں اسی طرح کے, آپ بھی تو سنبھال ہی رہے نا. اب تو ماشاءاللہ وہ امپروو ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ, اللہ کرے کہ یہ نارمل ہو جائے. لیکن آپ نے پالا نا, کسی کو دے تو نہیں ڈالا, یہ اللہ نے محبت اتاری ہے. اس پروگرام کا نام تھا ہمدردی. جی جی, ماہ رمضان میں پھر وہ چلے تھے, اور اس میں اس طرح کے واقعات جو جن کے ساتھ اس طرح کے بچے یا معاملات تھے ان کے ساتھ آپ کی سارا سلسلہ تھا. اور اس طرح کے اب نارمل زیادہ کئی بچے یو کے میں بھی پائے جاتے ہیں, اور وہاں بھی میں جیسے کہ گھر پہ گیا تھا یو کے میں, اگر ہم کہیں کہ وہ بچہ جس حال میں تھا اور اسی حال میں بڑا ہو رہا تھا تو والد صاحب کو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں بچہ بظاہر کسی کام کا نہیں ہے, بس ہے علاج ہو رہا ہے, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اور وہ ساری اس کی جو مشینری تھی وہ سب تھی, اور تو یہ تھا. تو ایک والد صاحب نے کہا یار کیا کرے, میں کہا اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کا موقع دیا ہے, نیکی کمائیں اور ہمدردی کریں, غمخواری کریں. تو یہ دو چار جملوں سے ذکر آئے گا کہ یار یہ آپ نے جو کہا نا یہ نیکی کمانے کا میرے کو موقع ملا ہے, اور یہ بچہ میرے لیے نیکی کمانے کا اور جنت کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس نے میرا مطلب یہ اس کے اس طرح کے جملے تھے, اس نے میری سوچ بالکل یکا یک بدل دی کہ مجھے ایک جیسے مقصد مل گیا ہے کہ میں اب اس طرح وہ بوجھ سا ایسا لگتا اتر گیا. تو ایسوں کی ہمدردی, غمخواری ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت شامل علیہ تو ثواب تو ملے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کا اسانجو سوال یہ ہے تو اسکول ऐं मदरसे में जॾहिं ॿारनि खे सबक़ ॾिनो वेंदो आहे त उहो यादि नथा कनि त पोइ उस्ताद छा कनि? استاد जेका आहिनि तनख़्वाहदार हूंदा आहिनि, पंहिंजी तनख़्वाह हलाल करनि, उन मथे कोशिशि जारी रखनि, के सिखाइनि. पाण जो ॿार हुजे उन्हनि खे हीअं त न सिखंदा, बि सिखाईंदा. हीअ जेका ॿिए जा ॿार आहिनि उन्हनि खे बि उस्ताद सिखाए, महिनत करे, कोशिशि करे, इन मथे आख़िरकार इंशाअल्लाह कामयाबी थींदी. अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, मूं तरफ़ां कोशिशि अल्लाह जी तरफ़ां कामयाबी अता थींदी इंशाअल्लाह. सिंधी आती नहीं है, मैंने कोशिश की है, थोड़ा बहुत टांग तोड़ी होगी सिंधी की, तो नाराज नहीं होना. اس طرح ہمارے مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ اور ہمارے دارالمدینہ میں بھی ڈنڈی رکھنے کی, ڈنڈا رکھنے کی, چھڑی رکھنے کی, اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھنے کی منع ہے. اگر ان تمام تر اسکولوں میں بھی اس طرح کا کوئی اصول یا قانون بن جائے نا کہ یہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہ ہو. بعض ایسے اسکول ہیں جن کا ایک اپنا لیول ہے, وہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا میں کہہ رہا ہوں, لیکن شاید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہزاروں اس طرح کے اسکول ہیں کہ جن میں یہ سارا کام ہو رہا ہو اور ڈنڈے اور ڈنڈیوں سے ضیافت ہوتی ہو بچوں کی, اور خوب مطلب کہ کمر پر اور بازوؤں پر, اور اسکولوں کی بات کر رہا ہوں,
इनको ठीक ठाक पूरे दिन में डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब मिलता हो तो कोई ताज्जुब नहीं है, और फिर ठीक ठाक मिलता होता है। बाज़ ऐसे हैं, हज़ारों स्कूल हैं। कानूनी जुर्म नहीं है यहाँ हमारे यहाँ स्कूलों में पाबंदी नहीं है? कानून तो वो कानून तो बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन अब ये कि इनके अंदर जाकर झांके कौन, और वालिदैन को भी इतना वो हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन असातिज़ा जो टीचर्स हैं, स्कूल्स टीचर्स हैं, इनका एक ये मैं एक स्कूल की चेन बता रहा हूँ कि कुछ चेन्स हैं ऐसी स्कूल की जहाँ डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका मैं कह रहा हूँ। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और एक प्राइवेटाइजेशन का मामला होता है, लेकिन बाज़ जगहों पर या हज़ारों जगहों पर ऐसा है जहाँ बच्चों के साथ होता है। अब ऐसा टीचर जिसने बच्चे के साथ ये काम किया, अब ऐसा टीचर अगर आपका ये बयान सुन ले, आपका ये मदनी मुज़ाकरे में सवाल का जवाब सुन ले ये सवाल के साथ, तो इस टीचर को, क्योंकि इससे हुआ तो है और कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है, ये ट्यूशन पे भी होता है, बहुत मारा जाता है बच्चों को। जालिम ये लोग जो ज़रब शदीद करते हैं, अब बेलन तोड़े, सख्त मारना। ऐसे टीचर को मैंने देखा है बेलन तोड़े हैं, स्टूडेंट पर बेलन तोड़े हैं, बिल्कुल तोड़े हैं बेलन। तो अब वो मतलब कि वो कैसा मारते होंगे जो बेलन तोड़ते होंगे, तो यूँ मतलब कि ऐसा है। तो ऐसा टीचर, मैं स्पेशली स्कूल के अंदर जो टीचर ये सब कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको आप क्या कहेंगे कि ये दुनिया आखिरत कब्र क़यामत क्या मतलब ये जुल्म है? अगर शदीद मार मारी, चाहे जानवर को किसी ने शदीद मार मारी तब भी जुल्म है। हाँ, कि जिसको मारना जायज़ है कि जान से ही मार दे, तो उसको भी आसानी से उस काट खाने वाला, जैसे कि सांप है तो बिच्छू है, इस तरह की चीज़ें, मच्छर है, तो इनको तड़पा कर मारना तो इनको भी इजाज़त नहीं है, बल्कि इनको भी वो आसान मौत मारे। और रहा ये कि अब वो इंसान के बच्चों को मारना, शदीद मारना, सख्त मारना, ये तो यकीनन मतलब जुल्म ही है। और इसका तो दुनिया में भी हिसाब है कि कानून भी इसको पकड़ेगा, तो कानून अगर पकड़ेगा तो ये फिर भुगतेगा मुजरिम, वरना आखिरत की पकड़ भी तो है इसकी कि मजलूम को इसकी नेकियां दी जाएंगी। नेकियां देने के बावजूद अगर वो जुल्म जो था उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ, तो ये कि मजलूम के गुनाह जालिम के मत्थे थोपे जाएंगे। और यूं अगरचे वो हाजी हो, नमाजी हो, ये जहन्नम का हकदार या जहन्नम रसीद हो सकता है। और अब रहा नाबालिग, ये तलबा जो जिनको ये मारते ही नाबालिग होते हैं बच्चे, बालिगों को आमतौर पर नहीं मारते। कॉलेज वगैरह में तो कॉलेज वाला तो ना, कॉलेज को अगर टीचर यूं करेगा तो वो यूं रख देगा कॉलेज वाला, तो खतरनाक होते हैं नौजवान, इनको नहीं मारते। ये बेचारे बच्चे जो है ना, इन पर रौब जमाते हैं। तो ये अगर ऐसा किया भी है कभी तो ये तो इससे इसका तो हल भी कोई समझ में नहीं आता कि नाबालिग है, माफ करने का हक भी नहीं रखता, इख्तियार ही नहीं उसको। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि माफ करेगा तो माफ होएगा भी नहीं। एक कदम बालिग हो जाए ना ये और माफ कर दे तब माफ होगा। मैं कदम आगे बढ़कर एक और सवाल ये करूँ, जैसा भी आपने जवाब में पहले इरशाद फरमाया, तवा जब बाढ़ आवा तो तवा छा कयो, इस तरह का आपने कोई सिंधी में कहा, आपका बेटा हो तो आपका बेटा हो तो आप क्या करते? तो आपके इल्म में होगा कि ऐसे वालिद की भी माशरे में कमी नहीं है जो अपने इस तरह छोटे बच्चों को कोई ना कोई कमज़ोरी पर या गलती पर जानवरों की तरह मारते हैं। जी जी जी, और वो मारते हैं कि अल्लाह की पनाह, ऐसा मारते हैं। सही। तो ये अच्छा, ये शायद ऐसे वालिद या ऐसी वालिदा या ऐसे उस टीचर उस्ताद शायद ये समझते हमारा इस्तेकाक है, हम ये कर सकते हैं, इसका हल होना चाहिए। अल्लाह नहीं, अगर औलाद को भी अगर जुल्म करेंगे तो बेटा है तो बेटे के ये मालिक थोड़ी है, तो ये बेटे को भी अगर किसी ने मारा, बेटी को मारा, शदीद मार जिसको बोलते हैं ना, ये जुल्म के जुमरे में आ जाएगा ना। तो अब ये कि आखिरत में ये भी भुगतेंगे, कानून भी पकड़ेगा। हमारे यहाँ तो फिर भी इतना कोई बोलने वाला नहीं होता, बाहर मुल्कों में तो ऐसे कवानीन है कि बेटे जाकर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, मेरे बाप ने मुझे मारा, मेरे बाप ने मुझे धमकी दी, फिर वो हिसाब किताब कोर्ट करती है इनका। वहाँ तो ऐसे मुल्कों में तो कोई हाथ भी नहीं लगाता हो अपनी औलाद को, यानी जिसको कहते हैं ना, हालात ऐसे हैं कि लातों के बुत बातों से नहीं मानते।
वैसे कवानीन तो बने हुए होते हैं, अमल नहीं होता। अमल करवाने वाले जो है ना, ये बस क्या मैं इस पर तबसरा करूं, दुनिया समझ सकती है। अगर कानून ऐसे हो जो शरीयत से ना टकराते हो, उन पर अमल होना चाहिए। अगर उस पर अमल होगा तो अमन कायम रहेगा, अमल नहीं होगा तो बदअमनी रहेगी और है। वरना अगर दुनिया में कोई ना भी पकड़े, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं हमारे अमाल को। और ये याद रखिए कि फरिश्ते इसलिए लिख रहे हैं कि अल्लाह पाक को याद रहे, नऊजुबिल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक को सब याद है। अल्लाह पाक को हमेशा हमेशा से खबर है कि कौन क्या करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक को ये मालूम है कि किसने क्या किया। तो ये यहाँ तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है वो क्यों और चरा की। एक अल्लाह पाक का निज़ाम है कि फरिश्ते लिख रहे हैं। तो ये सब मतलब एक सेटअप बना हुआ है। तो भागकर कोई कहीं जा नहीं सकता। वो है ना कि किसी शिकारी ने मछली के लिए कांटा डाला दरिया में, मछली ने कांटा निगल दिया। अब मछली को कांटा जब मुंह में गया तो तड़पेगी, तो इधर उधर वो पानी में फुदकने लगी। डोर उसने पकड़ी हुई है। शिकारी कहने लगा तू जितना दौड़ना है दौड़ ले, डोर तेरी मेरे हाथ में, मैंने झटका देना है तो तूने आना मेरे ही पास है, तुझे आ ही नहीं सकती। तो यूं हम सब ने मौत का कांटा निगला हुआ है। अब कितना ही हम जो करना है कर ले जो करना है, आखिर मौत है। भागकर जा कोई भी कहीं नहीं सकता। कितना ही तुर्रम खान फन खान हो, तीसमार खान हो या बनाम शेर खान हो, कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह पाक की बारगाह में सबने हाजिर होना है। तो काम वही करना है कि जब उसकी बारगाह में हाजिर होना ही है और एनी हाउ होना है, तो उसको राजी रखना है, उसको नाराज नहीं करना। अल्लाह पाक में अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन। कल एक रिकॉर्डिंग हुई थी, कुछ बताया ना कल क्या हुआ था? कल को 4-4.5 घंटे आपकी कोई रिकॉर्डिंग का सिलसिला चला है। कुछ रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से हाल अहवाल बयान करें। कल काफ़ी मसरूफ़ रात गुजारी है आपने, कल रात भी मसरूफ़ गुजारी है। कुछ रिकॉर्डिंग का अहवाल बयान करें। अब वो भी सस्पेंड ही रहेगा डेफिनेटली। क्या हुआ? साहब सोच में पड़ गए, मेरे को नहीं पता, बुलाया नहीं मेरे को। अल्लाह, नहीं इनके अब्बू को बुलाया जा सकता था। क्यों? हाँ, इनके अब्बू बहुत पुराने। अरे हाँ, दावत इस्लामी के, यानी कि समझो कि बहुत शुरुआत के अव्वलीन दौर के हैं। लाइन में लग के मिलते थे, मेरे पास आते थे। तो ये जब पैदा हो चुके होंगे, हो सकता है ये भी, क्योंकि इनकी उम्र भी अब 41 साल हो गई, तो छोटे होंगे जब। ये वो बुलाया जा सकता था, या तो ये भी क्यों बुलाया जा सकता था? ऐसा क्या हो रहा था कि बुलाया जा सकता था? तो वो था क्या? माशाल्लाह हमारे ज़िम्मेदार देखे फैसलाबाद में भी कितनी मुशावरत ज़िम्मेदार, तो माशा हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम, वो कहाँ का ज़िम्मेदारान जमा है। क्या हुआ था कल रात को? देखिए ये सारे मसाइल की बाढ़ लगा रहे हैं। अभी शजरकारी करनी है, आप मसाइल की बाढ़ लगा रहे हैं। हमको बुलाओ, हम भी पुराने, हमको बुलाओ, हम भी पुराने। तो ये कि कब तक बुलाते रहोगे इनको? वो यौम दावत इस्लामी की तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में दावत इस्लामी से कुछ तो थे कि मेरे पहले के रफ़क़ा थे, साथी थे, दोस्त थे, और कुछ शुरू में दावत इस्लामी में आ गए थे। इस तरह के कुछ 20-30 इस्लामी भाई जमा किए गए थे और उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उनके तासुरात लिए गए थे जो गैर मुतवक्के थे। इंशाअल्लाह ताला 2 सितंबर को जो यौम दावत इस्लामी है, 1 सितंबर जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा में भी बयानात का जो सिलसिला होगा वो
اسی طرح دعوت اسلامی کے یوم دعوت اسلامی کے طور پر نیکی کی دعوت وغیرہ جو بھی، اسی طرح جمعہ 2 سپٹمبر جمعہ ہے، تو انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ جمعہ میں بھی جمعے کی نماز کے بعد تمام عاشقان رسول سے ہم نے درخواست کرنی ہے کہ تمام عاشقان رسول اپنے اپنے جمعہ میں 2 سپٹمبر جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کریں اور دعا بھی کریں. انشاءاللہ عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہوگا اور شکرانے کے نوافل دعا وغیرہ سلسلہ امیر سنت بھی ہوں گے. یہ تو براہ راست ہوگا انشاءاللہ. کئی جگہوں سے ہم کوشش کریں گے براہ راست بھی لیں اور جہاں جہاں یہ سلسلے ہوں گے ہم دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. بیانات بھی اسی طرح کے موضوعات پر ہوں گے انشاءاللہ. پھر ہفتے کا مدنی مذاکرہ یہ بھی یوم دعوت اسلامی ہی، کیونکہ یہ 1 سپٹمبر سے لے کر 7 سپٹمبر تک، 7 سپٹمبر ہے یوم تحفظ ختم نبوت، یہاں تک یہ ساری ہمارا سلسلہ رہے گا اللہ نے چاہتا. تو اسی کے امیر سنت کی ریکارڈنگز کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے اور اب بھی مزید جاری رہے گا انشاءاللہ. اور مزید پروگرامس ریکارڈ ہو رہے ہیں، کچھ براہ راست ہوں گے اللہ نے چاہا تو بڑی اچھے انداز سے، اور اس سے دعوت اسلامی کا، دین کا، نیکی کی دعوت کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یوم دعوت اسلامی منایا جائے گا انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کو بھی شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، تو ہم تو خیر مسجدوں میں انشاءاللہ باجماعت نوافل ادا کریں گے جمعے کی نماز کے بعد، سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، دوسرا فاتحہ پڑھنے سے پہلے. البتہ ایسا ہی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جمعے کو اپنی سہولت سے 2 رکعت شکرانے کے نفل ضرور ادا کریں. اور انشاءاللہ 2، 3، 4 جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کوشش کریں سبھی کے سبھی عاشقان رسول 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ. آپ کرو گے کہ نہیں؟ جی میں انشاءاللہ یہیں فیضان مدینہ میں 3 دن حضور ہم حضور سب کریں گے تو میں بھی کروں نا، مفتی صاحب کو بھی بٹھا لینا، یہ بھی کریں گے سب. ہاں سب، مطلب میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی 3 دن کے لیے بٹھا لو مدنی قافلے میں بھی بیٹھوں. آج امین بھی بیٹھیں گے، مگر یہ جو ہمارے جو اراکین شورا وغیرہ ذرا ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ اپنے اپنے طور پر مدنی قافلوں کی ترکیبیں کریں گے. ذرا ایک جگہ یہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ جمے گا نہیں. عام عیسائی بھائی جو ہیں وہ بھی مطلب ان کی قربت اور صحبت سے استفادہ کریں. حضور آپ تو ہیں ہی نا، ابھی جمعہ کو ماضی کی یادیں ہیں. جمعہ 2 سپٹمبر ماضی کی یادیں جو ہمارا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا براہ راست، اور 41 سال دعوت اسلامی کا سارا سلسلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. وہ انشاءاللہ عالی شان شاندار ہوگا وہ پروگرام اللہ نے چاہا. ہفتہ مدنی مذاکرہ ہے، اتوار انشاءاللہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 4 سپٹمبر اتوار کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کے بعد یوم دعوت اسلامی کے موضوع پر انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی ہوگا. تو مدنی قافلوں سے انشاءاللہ جو اسلام فیضان مدینہ واپس آئیں گے وہ اللہ نے چاہا تو ذہنی آزمائش والے پروگرام میں شرکت بھی کر پائیں گے انشاءاللہ. نعت خواں بھی جائیں گے مدنی قافلے میں، علاقوں میں جائیں گے ماشاءاللہ. نعت خوان، مدرسین، دارالفتاء اہل سارے سنت، ہمارے اسلامی بھائی مفتی حاجی شاہد بھی انشاءاللہ فیصل آباد فیضان مدینہ میں ہی، وہاں بھی یہی ہمارا مشورہ ہوا ہے. سارے مسجدوں کے امام جو ہیں ہمارے، ان سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا انشاءاللہ. سب کو ریکویسٹ ہے بھلے اپنی اپنی مسجد میں مقتدیوں کو لے کر بیٹھ جائیں، وہ 3 دن تک اپنے حجرے میں جا کر آرام نہیں کرنا ہے اور مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ آرام کرنا ہے، وہیں رہنا ہے. تو مزہ ہے نا مدنی قافلے کا. نہ گھروں پہ جانا ہے، 3 دن مسجد میں اللہ کے گھر میں پڑے رہنا ہے انشاءاللہ. اعتکاف میں بھی تو 10 دن، بلکہ ایک ماہ کے لیے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں تو کون سا گھر جاتے ہیں، مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں نا. ایک تعداد ہے جو مسجد میں الحمدللہ پڑی رہتی ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو چومنا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اب وہ طریقہ تو ہے جو رائی جو یوں چومتے ہم لوگ، پھر یوں کرتے ہیں، بعض کو سر پہ رکھتے ہیں، وہ سارے تعظیم کے انداز ہیں.
अब कोई प्रॉपर तरीका है क्या है वो लिखा हुआ तो पढ़ा नहीं, चूमना लिखा है, चूमना, इस चूमना, तो चूमने में करके जो आवाज निकालते ये नहीं शामिल, आवाज ये होंठों को लगाना ये चूमना है, यूं करते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वो हजर अस्वद चूमने में तो बाकायदा मना लिखा हुआ है कि इस तरह होंठ लगाने हैं, चूमना है कि आवाज पैदा ना हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में ठट्ठा, गारो, धाबीजी, मीरपुर साकरो, केटी बंदर, गुलशन हदीद, भैंस कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, कायदाबाद, मेमन गोट, इब्राहिम हैदरी, इलाके के आशिकान रसूल और मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना के तलबाए किराम, असातिज़ाए किराम और सरपरस्त इस्लामी भाइयों की शिरकत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम मदीना बरकत फैदान मदीना में। माशाअल्लाह, ये बारिशें इनके लिए रुकावट नहीं बनी, बड़ी बात है माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब्बी मुस्तफा तुम मुझे हज पे बुला, आमीन, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। अल्लाहुम्मा बालिग लना फ़ीही जितना मिनहु। खाना खाने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। सहाबे नबी जन्नती जन्नती, उस्माने गनी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती है, ज़ौजाए नबी भी जन्नती 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 जन्नती। पापा, क्या गुस्सा शैतान की तरफ से होता है? माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी अदाएं, प्यारे प्यारे बच्चों की मरहबा। ये शैतान गुस्सा, गुस्सा क्या, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। आमतौर पे तो ऐसा ही है कि वो शैतान गुस्सा दिलाता है, फिर गुनाह में भी फंसा देता है, और जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ख़त्म होता हो उसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा भी मखसूस है, फिक्स है, ये उससे जहन्नम में माअज़ल्लाह दाखिल होगा। लेकिन हर सूरत में गुस्सा जो है वो मतलब ख़राब नहीं होता, कि बाज़ औक़ात गुस्से की ज़रूरत भी पेश आती है, अब वो उसकी सूरतें हैं, इसलिए वो मुतलक़न गुस्सा शैतान की तरफ से है। ऐसा वही ये तफसील वही है, वैसे हदीस के अंदर है कि गुस्सा जब आए तो वज़ू कर लो कि ये शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना हुआ है, यूँ वज़ू के ज़रिए वो उसका गुस्सा ठंडा होता है। लेकिन अगर सबब वही है कि अल्लाह की रज़ा या कोई ऐसा मामला है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये में एक बात ये बयान की गई है कि आपकी जो दोनों आँखों के दरमियान का ये हिस्सा है, या एक रग मुबारक थी जो हालत जलाल के अंदर उभरती थी, तो यूँ अगर वजह मौजूद है तो फिर गुस्सा ठीक होगा। गौस पाक के वालिद साहब हज़रत मूसा जंगी दोस्त आपका नाम था, हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त, ये गौस पाक के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत नेकी की दावत बहुत देते थे। और एक बार वो बादशाह के और कुछ वाक़या है, शराब के मटके और जा रहे थे और इन्होंने जलाल में आके शराब के मटके तोड़ फोड़ डाले। बहरहाल ये के ये फिर बादशाह के पास जाना हुआ और एक वाक़या इसका पूरा, तो इस पर आपका नाम जंगी दोस्त पड़ गया, ठीक है। इन्होंने जो भी किया तो अल्लाह के दीन की मोहब्बत में, ये गुनाह है, शराब पीते हो तुम लोग, तो कर दिया। तो जब ये काम होता है कि जब गुस्सा आएगा तभी करेगा। अब बुजुर्गों को, बड़ों को जो गुस्सा होता है उसको हमारे यहाँ जलाल बोलते हैं, किताबों में लिखा होता है कि जलाल में आ गए, तो ये मतलब वो गुस्से का एक समझो कि ये खूबसूरत नाम है। जैसे कि हम बोलते हैं कि बेटो बड़ा कोई शख्सियत तशरीफ रखिए, बात तो ही की है ना,
بیٹھو کے تشریف رکھیے. سوا سیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور کل محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ پہلی محرم کو کون سے وظائف پڑھنے چاہیے؟ پہلی محرم شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی محرم شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار 130 ٹائم لکھ کر یا لکھوا کر، جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ الکریم عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا تھا کہ بارش کے بعد گلی یا روڈ پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے تو کیا وہ پانی ناپاک ہوتا ہے؟ اور اگر وہ کپڑوں پر اس کے چھینٹے لگ جائیں تو کیا کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر اس کا کوئی یقینی معلوم ہونا کہ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اور اس میں اور ہے بھی چھوٹا گڑھا ہے، دادر دہن نہیں ہے، اس کو مطلب زیادہ پانی بہتے پانی کے جو حکم میں ہوتا ہے اس کے پھر اپنے احکام ہے. اور اگر یہ عام طور پہ چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں پانی بھرا ہوتا ہے تو یہ کالا کالا ہوتا ہے، تو کالا ہونا ناپاکی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھر کوئلہ ناپاک ہوگا، کوئلہ اس سے زیادہ کالا ہوتا ہے. تو یہ کہ جب تک اس میں ہمیں یقین نہ ہو نا، جیسے اب یہ چھوٹا سا گڑھا بڑا ہوا ہے، اب اس میں کوئی نجاست بھی تیر رہی ہے، نظر آ رہی ہے نا، تب تو یہ ناپاک ہے. اور اگر نجاست نظر نہیں آ رہی، کوئی اس میں نجاست کی بو ہے، نجاست کی وجہ سے بو، ویسے تو بو تو بہت ساری چیزوں میں، پسینے میں بھی بو ہوتی ہے، تو پسینہ ناپاک نہیں ہوتا. تو نجاست کی بو ہو یا نجاست کا رنگ کلر ہو یا نجاست کی وجہ سے، اور یا پھر نجاست والا ٹیسٹ اس میں ہو، یعنی کوئی سی علامت ہو کہ جس سے اس کو ناپاک کہا جا سکے تو ناپاک ہے. ورنہ عام طور پہ یہ راستوں کی کیچڑ ہوتی ہے، اس کو ناپاک ہم نہیں کہہ سکتے. اب وہ گٹریں مل گئی تھیں، فلاں ہو گیا تو یہ سب وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. جب بارش برس رہی تھی تو یہ سارا پانی بہتا پانی تھا، تو گٹریں بھی مل رہی ہوتی ہیں، بچے موت بھی رہے ہوتے ہوں گے اور بہت کچھ ہوتا ہوگا. لیکن اب یہ جو ٹھہر گیا، اور جب تک یہ بہتا تھا تو یہ بہتا پانی بھی وہی کہ اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے. ہم نے اٹھایا، اب اس میں کوئی نجاست کا ذرہ آ گیا چلو میں، اب تو یہ پانی ناپاک ہے. اور بھلے اطراف میں نجاست نہیں، پانی بھی بہ رہا ہے اور نہ یوں بھرا پانی، اس میں نجاست کا کوئی ذرہ نہیں، تو یہ پانی پاک ہے. جیسے کہ وہ اوپر سے پرنالے سے پانی گرتا ہے، نالی لگی ہوتی ہے چھتوں پر، تو باہر عشت میں لکھا ہے کہ چاہے اس کے منہ پر نجاست ہو، یہ بلیاں وغیرہ نجاستیں کرتی رہتی، تو یہ منہ پر نجاست ہے، تو بارش برس رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اب یہ جو پانی گر رہا ہے اس پر نجاست کا اثر نہیں ہے، تو یہ پانی پاک ہے. اس کو یوں بھی اپنے لیے بھی سمجھنے کا بہت بہتری ہے، اس میں آسانی ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی، اپنے ہاتھ پر، اب یہ آپ نے پانی ڈالا جگ سے یا گلاس سے یا نل سے، اور یہ پانی اب یہ بہنا شروع ہوا، یہ گرا، اب اس پانی میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، یہ پانی بہہ کر آ رہا ہے نا، نجاست کا اثر نہیں ہے، نہ آپ نے روکا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس صورت میں یہ پانی بھی پاک ہے. ہاں پانی کو روک لیا نا اور نجاست اس میں ہے تو ناپاک ہے. تو یہ پانی دھو کر یہ گرا، یوں لے لیا آپ نے اس میں، اور اب اس میں کوئی نجاست کا رنگ اثر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پاک ہے. اب میلا ہونا اور چیز ہے، میل ناپاک نہیں ہے، نجاست کی وجہ سے اس پانی میں کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ پانی پاک ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہم دھوتے نا تو بعض اوقات میں بڑی سہولتیں ہو جاتی ہیں اسی طرح. لیکن یہ کہ اگر یہ بہتا خون لگا ہوا ہے، زخم ہے، تو یہ پھر وہ لال لال پانی گر رہا ہوتا ہے. خون اگر بہتے ہوئے خون سے یہ پانی لال ہوا ہے تو یہ پانی ناپاک ہے، یہ بھی دیکھ لینا ہے. تو یہ کیچڑ جو راستے کی ہوتی ہے اس کے چھینٹے پیچھے اڑتے ہیں اور کنفرم پتہ نہیں ہوتا کہ ناپاک ہے، تو اس لیے یہ پاک ہے. یہ شریعت نے ہمیں آسانیاں دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल यह आया है हुजूर, बगैर दावत के शादी में जाना कैसा? शादी जो मस्जिद में होती है उसमें कोई बगैर दावत के बैठ गया तो ज़ाहिर है उसने शादी वाले का लिया किया, बल्कि उसकी रौनक बढ़ाई कि वाह इतने बाराती आ गए। इसमें तो कोई, जबकि वहाँ कोई खाने की चीज़ें बटती नहीं है, खाली खाली मतलब वो खुतबा सुनता है, दुआ में शरीक होता है, और एक मुसलमान की शादी में उसने हिस्सा लिया, तो क्योंकि उसका कोई माल इस पर खर्च नहीं हो रहा तो इस पर तो कोई हुक्म। जी, यानी असल में आम तौर पे तो इस तरह का सवाल होता नहीं है। शादी जो मस्जिद में होती है वहाँ तो छुआरे ही बटते हैं और वो हर एक को दे रहे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो। ग़ालिबन ये जो दावत होती है बाकायदा, उसमें जाने के हवाले से सवाल बनेगा। छुआरे में थोड़ा गौर करना चाहिए। अब छुआरे लाया है वो 1 किलो 2 किलो, अब पहुँच गए 150 नमाजी बैठ गए, अब ये सब में तो शर्मिंदा होगा, ख़ानदान वालों को तो मिलेंगे नहीं, वो लूट लेंगे। यहाँ एहतियात तो इसमें लग रही है कि जो बगैर दावत के गया वो छुआरे को छुए नहीं, उनको लेने दें जो दावत पर आए। ये मैं अपने जहन से बता रहा हूँ कि कहीं ना हो कि उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो कि छुआरे ख़त्म हो गए, अगरचे वो सबको दे रहे होते हैं। काम ये एहतियात वाला पहलू, एहतियात करने में हर्ज तो नहीं है, ये छुआरा पकड़ लेना ये वाजिब तो नहीं हम पर कि नहीं लेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। बाकी रहा खाने पे, असल मेन मसले खाने की दावत के होते हैं। हदीस पाक में कि जो किसी की दावत में, कोई किसी की दावत में बगैर दावत के गया तो वो चोर होकर घुसा और गारतगर बन के निकला। तो यूं जो ये दावतों में घुस जाते हैं ना बगैर दावत के, खाने की दावतों में, ये गुनाहगार और जहन्नम के हकदार हैं। ऐसा करना गुनाह है। हाँ, बाकी जो आम दावतें होती है, जैसे नियाज बाज़ वक़्त आम खिलाई जा रही होती है, ये जाहिर होता है कि आम लोगों को, आम लोग आ रहे हैं जा रहे खा रहे हैं, तब तो कोई चला गया तो हर्ज नहीं है। लेकिन नियाज भी बाज़ वक़्त दावतों के होते हैं। नियाज में शादी की तरह कार्ड तकसीम होते हैं बाकायदा नियाज के, ऐसा भी लोग करते हैं। तो अब ये कि कोई मखसूस लोगों को जिसने नियाज का कहा है, ये भी दावत में अगर हम ये खाने के लिए चले गए तो गुनाहगार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये जहन होता है यार न्याज तो सबका हक है। अब बेचारे ने अपनी हैसियत के मुताबिक 150 का किया है, अब तुम सारे घुस जाओ टूट पड़ो। तो वारा ये कि चाहे लाखों का किया उसने, अगर दावत वाला है वो हिसाब तो उसमें जा नहीं सकते। अपना इज्तिहाद अपने पास रखें, अपनी अटकल से कि ये तो न्याज है, बरकत है, तो बरकत है तो जेब से निकालो पैसे, लो मिठाई, पढ़ो इमाम अली मकाम की नियाज की साल सवाब के लिए, मैं मुहर्रम की नियाज, करबला वालों की नियाज खाओ। पैसे निकालना मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, है ना। पराया माल बस वो हाथ में आए तो इसकी तावील, इसका जो कुछ है हिसाब किताब हो जाता है कि नियाज है, तबर्रुक है, मना नहीं करना चाहिए, तनकीद करते हैं। जो अल्लाह इसलिए कार्ड छापे हैं, ले ये तो खासकर लोगों को खिला रहा नियाज, दूसरों को नहीं खिला रहा। तो ये तनकीदें गलत हैं। बिल्कुल 16 आने 100% जायज़ है कि कोई मखसूस लोगों को दावत करे। बेशक कार्ड भी अगर छापता है तो भले छापे, आपसे तो पैसे नहीं ले रहा ना यार, छाप ले दो ना कार्ड, तो भले ना, मतलब मुहर्रम शरीफ की निस्बत से 10 डिशें भी पकाए तो आपको क्या तकलीफ होती है? कोई इतनी सारी डिशें नियाज में पकाते हैं कोई। तो ये तय आपने नहीं करना है, ये सारा तय करना है शरीयत ने, और शरीयत से तय शुदा है कि यहाँ कोई इस तरह की जो मैंने बातें की ना, कोई मुमानत वाली सूरत नहीं है। इस तरह कोई नियाज या कोई ऐसा अच्छा इंतज़ाम होता है और उसमें कोई अहम शख्सियत अगर का इसमें नाम लिखा हो कि फ़लाँ आएंगे, दुआ करवाएंगे, बयान फरमाएंगे वगैरह वगैरह, तो फिर चूँकि वो अच्छा वो भी दावत बाद वक़्त मखसूस होती है। जैसे किसी ने अपने घर में किसी अपने पीर साहब को ही दावत दी, वैसे बुज़ुर्ग को दावत दी, और उसने अपने ही मतलब कि 100 क्योंकि घर में कितनी गुंजाइश होगी, 50-100 को, अब तो ज़्यादातर कार्ड के बजाय तो अब तो ये व्हाट्सअप के ज़रिए ही कार्ड जैसा बनाकर
انویٹیشن بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ یہ کہ اب ایک بزرگ شخصیت آ رہی ہے تو اب وہ گھر پر رش لگ جاتا ہے کہ یار ہم بھی برکت لینے کے. اب وہ ان سے ملنے کے لیے اصل میں ان کی خواہش ہوتی ہے. وہ کھانا وغیرہ کھانا ہوتی ہے نہ ہوتی ہے الگ بات ہے, لیکن حضرت تشریف لائے ہیں تو اب وہ اس کے گھر میں 100 کا انتظام تھا تو اب آگے 200 400 500. تو اس کے بارے میں نہیں تو یہ بزرگ جب مسجد میں 5 نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی برکت اور تبرک کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت کو مطلب 1000 پردوں میں چھپے ہوئے تو نہیں ہوتے. دیکھو نا, اب کوئی حضرت ایسا ہو جو چھپا ہوا رہتا ہو کسی وجہ سے, یا سیکورٹی ایشو ہو, کسی کا صفقہ تو نہیں ہوتا یار. تو سارے پیر صاحب آستانوں پر بعض تو ایسے پیر ملیں گے انتظار کر رہے ہوتے کوئی آئے ہمارے پاس بیٹھے کوئی ہم کو سنے. ایسے تو اب یہ اس طرح کے پیر صاحب کو تشریف لائے تو اب یہ کہ سب بولے کہ ہم اب یہاں پیر صاحب کی زیارت کریں گے اور بریانی کی جہاں خوشبوئیں لٹ رہی ہیں, اگربتیوں خوشبو نہیں چاہیے. وہ سب وہ خصوصی لمحات, وہ خصوصی ایک کیفیات, تجلیات, خصوصی لمحات ہی قرب وہ یہ سارا چیز جو وہ گھر میں اس کو نصیب ہو سکتا ہو. حضرت تشریف لائے کچھ نہیں, مطلب راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, نہیں کوئی راستہ نہیں. جب تک یعنی کہ جو مخصوص ہے, بھلے وہ حضرت کو لا رہے ہیں تو یہ حضرت کو لا رہے ہیں, انہوں نے یہ لکھا اس لیے کہ جن مہمانوں کو یہ لانا چاہتے ہیں نا ان کو اٹریکشن رہے کہ یہ آئیں کترائیں نہیں, ان کو لانا. کیونکہ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاؤں پڑو تو بھی نہیں آئیں گے, اور بعض ہوتے ہیں کہ پتہ چلنا چاہیے تو تبرک لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. تو بعض لوگ شخصیات کو جمع کرتے ہیں, پارٹیوں کو جمع کرتے ہیں, مالداروں کو جمع کرتے ہیں. بعض ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جیسے بنگلوز ایریا جو ہوتا ہے نا, پوش ایریا, یہاں نیاز کرتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن کے ہوتے ہیں یا میرے ذہن کے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں جیسے کہ وہ نیاز بھیجیں گے کہ ہم نے جشن ولادت کی نیاز کی ہے. وہ گھر گھر جا کر بچے بڑے یہ کہہ کر یہ جتا کر دینا ہے ہم نے گوشت پاک کی نیاز کی ہے, ہم نے کربلا والوں کی نیاز کی ہے, تاکہ لوگوں کا ذہن بنے. کہ بعد ایسی قومیں پائی جاتی ہیں ان کو کچھ سدھی نہیں ہوتی, خالی نوٹ گننا آتے ہوتے ہیں. تو ان کا ذہن بنے گا اچھا بھائی اچھا ٹائم آیا ہے, گوشت پاک کی نیاز بھی آج کل کی جا رہی ہے. تو عورتیں ہوتی ہیں نا, یہ عام طور پہ عقیدت مند ہوتی ہے. اچھا ہاں بھائی 11ویں شریف کا مہینہ ہے, ہم بھی کریں گے نیاز بھائی, ہاں کیا حرج ہے. تو یوں بھی ہو جاتا ہوگا. تو یہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے لیے وہ گھر گھر بانٹتے ہیں, کہ گھر کے ہر فرد کو پتہ چلے کہ بھئی یہ فلاں کے گھر سے کھانا آیا ہے, یہ کائے کا ہے, عقیقہ کا ہے, ختنے کا ہے, شادی کا. نہیں بھائی 11ویں شریف کی نیاز ہے. اچھا محرم شریف کی نیاز ہے. چاہیے کھچڑا جو آیا ہے, ہاں بھئی یہ تو محرم شریف کی نیاز آئی ہے, کربلا والوں کی نیاز ہم کو بھی کرنی چاہیے. یوں کر کے یہ ترکیب بھی کی جاتی ہے تو کرنی چاہیے. اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس بارے پتہ چلے. آپ نہیں سکھا سکے, آپ کا جو کھانا, آپ کی بریانی, کھچڑے کی بھینی بھینی خوشبو اس کو سکھا دے گی. یہ کرنا چاہیے. مطلب راستہ نہیں دے رہے آپ یوں آنے کا. یہ آپ نے نہیں بہت اچھی توجہ بھی دلائی کہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات کے کچھ ایسے جان پہچان والے کاروباری یا دور نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں جو عموماً اس طرح قریب نہیں آ رہے ہوتے, اور بسا اوقات ایسے بزرگ کو گھر پہ بلا لیا جاتا ہے کہ جن کے نام سے وہ کہتے ہیں یار ہمارے بزرگ آ رہے, پیر صاحب آپ آئیے گا. تو اس بہانے وہ بعض اوقات آ جاتے ہیں 25-50 لوگ, جس کا آپ جیسے اشارہ فرما رہے تھے, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے قریب بیٹھیں اور کچھ ایسا ماحول بنے. پھر اس میں اگر کوئی ایسے سن کر جو لوگ آ جائیں گے تو بعض اوقات یہ جو 40-50 آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو تو ویسے قریب نہیں بیٹھنا ہوتا, یہ جائیں گے پیچھے, اور جو 100-200 ہوں گے نا یہ آئیں گے. اب بات وہ نیکی کی دعوت کی صورت بھی ہوتی ہے کہ کسی عالم کو یا کسی مبلغ کو بلاتے ہیں اور اپنے مخصوص لوگوں کو جمع کرتے ہیں کھانے کے بہانے یا جو بھی کہ فلاں بھی آئیں گے, یہ آئیں, پھر کوئی 10-5 منٹ کوئی ان کے بیان سن لیں اور اس بہانے کو یہ نیکی کی دعوت, نماز سنت پر عمل کا اور جذبہ ملے. تو یہ اچھا طریقہ ہے. بھلے نیاز کے بہانے ہی آپ بلائیں یار, گوشت پاک کی نیاز کے بہانے بلائیں اور گوشت پاک کی سیرت ان کو بتائیں. ہر اس میں کیا ہے, اچھی تو بات ہے, نیکی کے کام ہے, یہ سب کو کرنے چاہیے. اور ایک عجیب بیچارہ لگتا ہے کہ دکھا ہوا ہے کوئی, اس نے سوال بھیجا ہے, کہتے ہیں کیا گھر کا چھوٹا بیٹا ہونے سے سارے قصور معاف ہو جاتے ہیں, کیا بڑے بچوں کے لیے کوئی جذبات نہیں ہوتے؟ اب سمجھ جائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ.
यानी क्या छोटा होना, क्या छोटा बेटा होने से क्या सारे कसूर माफ हो जाते हैं? क्या बड़ों के कोई जज्बात नहीं होते? यानी ये किसी बड़े भाई ने हो सकता है छोटे भाई पर शफकतें देकर भेजा हो, बड़ा हो गया तो अब उसको शफकत मिल नहीं रही, इसलिए बड़े को तो ऐसा लग रहा है कि छोटे के हर कसूर माफ हो जाते हैं और अब हमारे भी तो कोई जज्बात होते नहीं होते। अब छोटे को ये तो कि नफ्सियाती तौर पर ये आम ही है कि प्यार किया जाता है ज्यादा, और अगर बड़ा इतना बड़ा है कि वाकई बड़ा है तब तो उसको कैसे प्यार किया जाए? असल में वो इंसाफ के एतबार से शायद पूछ रहे होंगे, जैसे घर में 4 भाई हैं 5 भाई हैं, सारे ही बड़े हैं, लेकिन वो छोटा भाई जो है वो उसके वो कोई कसूर भी करेगा तो बाज़ औक़ात, जैसे अब सवाल की नोयत यूँ समझ आती है, जैसे आम तौर पे पेश भी आता है, इस तरह का आते रहते हैं इस तरह के सवालात, तो छोटा भाई जो कर रहा है चलो करता रहे, चाहे वो समझदार है, बालिग है। जी हाँ, ये तो ज़ाहिर है कि ये तो बहुत बड़ी गलती है। फिर तो वो छोटा हो या बड़ा हो, सब कसूर में तो एक ही है ना। हाँ, कोई नाबालिग बच्चा है उसका एक अलग सूरत है कि वो कसूर करे तो बड़ों के भी समझ में आ जाएगा कि अब ये बेचारा ही ना समझ कर दिया तो अब मालिश। कुछ लोग ये सवाल ये कर रहे हैं, कुछ लोग मुझसे उधार खाद और डीजल ले गए, ना तो पैसे वापस करते हैं ना फसल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ बताएं, क्या करें, पैसे कैसे वसूल करें? फसल देते हैं यानी ये जैसे खाद का ताल्लुक इन्होंने बयान किया, उधार खाद ले गए, तो ये खेती बाड़ी के ताल्लुक से सवाल होगा ऐसा लगता है। ज़मीन में खाद डालने के लिए खाद ले जाते होंगे और ट्रैक्टर के लिए डीजल भी ले जाते होंगे, जो मैं समझ पाया हूँ। अब ये सारा ले गए, उधार ले गए, अब ना ये पैसे दे रहे हैं ना फसल दे रहे हैं कि चलो को फसल ही इसको दे दें कि ये कुछ बेच बिचा कर अपने पैसे वसूल कर ले। जो तय हुआ हो अब वो उसका हकदार है लेने का। अब वो रकम की सूरत में या अनाज की सूरत में, भाई इतने किलो आपको हम कणक देंगे या इतने किलो चावल देंगे, ये मतलब इतना डीजल हमको दे दो, इतनी खाद दे दो, वो सौदा हुआ। सौदा में करेंसी ही शर्त नहीं होती ना। अब तो ये बहरहाल अगर इस तरह की कोई तय हुआ और शरई तौर पर कोई इसमें कबाहत ऐसी नहीं है तो फिर तो वो तो जाहिर है कि वो इस चीज़ का हकदार है कि ये चीज़ें इसको मिले जो तय हुआ है। तो जो नहीं दे रहे वो गुनाहगार है। मेरे प्यारे अमीर सुन्नत, माशा अल्लाह आपका अपना अंदाज है। बाज़ दफ़ा आपके पास इर्द गिर्द बच्चे होते हैं मगर आपकी तवज्जो बढ़ती नहीं। हमें जब कोई बात करनी हो तो हम बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। आप किस तरह गुफ्तगू फरमा लेते हैं? जवाब इरशाद फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैर। तो आपने देखा है कि गुफ्तगू कर देता हूँ ना, प्रैक्टिकल है ना आपका। और आप बाहर निकाल देते थे, आपका फेल है कि बाज बच्चे होते हैं सीरियस होते हैं, बाज जैसे भी होते हैं उनको भगाना पड़ता है ताकि वो चैन से आदमी बातचीत कर सके। तो मौका महल के हिसाब से ही हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर टैंकी में बदबू वाला पानी चल जाए लेकिन पानी का रंग साफ हो तो इस पानी के पाक होने या ना होने के मुताबिक रहनुमाई फरमा दें। टैंकी में अगर बदबू वाला पानी चला गया और पानी बिल्कुल साफ है तो अब इसके पाक और नापाक होने के हवाले से क्या हुक्म होगा? अब वो बदबू, सिर्फ बदबू होना उसको नापाक कैसे कहेंगे? हो सकता है कोई पाक चीज़ उसमें गिर गई हो और वो मतलब उसकी वजह से कोई ज़रा कुछ दिन हो जाते हैं तो ख़राब हो जाती है तो बदबू आ सकती है। जैसे खाना है, अब वो ख़राब हो गया, बदबू आ गई, उसको खाना जायज़ नहीं है जबकि वो सड़ गया खाना, लेकिन इसको नापाक तो नहीं कहेंगे ना इस खाने को, इस वजह से पानी बदबू आ गई है, इसको नापाक नहीं कहेंगे। नापाकी की वजह से कंफर्म पता हो ना कि ये पानी नापाकी की वजह से बदबूदार हुआ है, तब तो ये पानी नापाक है।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सायरा अत्तारिया 4 साल की है और मेरा बेटा अबू मुतवस्सिल यासिर अत्तारी 3 साल के होने वाले हैं। मैंने अपनी मम्मी को कहा ना लगे इसकी तरबियत देना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था। तो ये तो इनको समझाया गया है कि कैसे मुस्कुराना है। सायरा कैसे मुस्कुराना है, कैसे? अब ये तो इसको बता दिया कि मुस्कुराना ऐसे है। अब क्या कहा कि जो तारीफ है कि कितनी जोर से हंसना कि खुद भी आवाज आए दूसरों को भी आवाज आए, ये कैसे लगता है? तो ये क्या करके बताना होगा या किसका कैसे बच्चे को सिखाया जाए? माशाअल्लाह, यानी कि केजी नर्सरी वाले को बीए और एमए और एमफिल का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या शान है आपकी भी। बच्चा जब तक कहका लगाता नहीं माँ बाप को मजा आता नहीं है। तो बच्चे तो खिलखिला कर हंस रहे होते हैं और भले मालूम होते हैं और इन पर कोई हुक्म शरीयत वैसे भी नहीं है और कहका नाजायज़ भी नहीं है। अलबत्ता जो समझदार हैं, बड़े हैं, उनको कहा नहीं लगाना चाहिए ना, हाँ 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 करके जो हंसते हैं, इतनी आवाज़ से हंसा के जो लोग मौजूद हों तो वो भी सुने। ये कहा कहते हैं, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब बच्चों को इसकी तरबियत अभी से देने में ये हिकमत तो सामने ये कि ताकि बड़ा होकर इसकी कहे कि आदत ना पड़े, है तो अच्छी बात, ताहम है बहुत दुश्वार, क्योंकि इसके अतराफ में कह के लग रहे होते हैं, घर के अफराद भी कह के लगा रहे होते हैं आम तौर पे। ये बच्चा मतलब जैसे कि बाप बेटे को बोलेगा सिगरेट मत पी, बाप खुद सिगरेट फूंकेगा, तो बच्चे को यूं तो होगा ना कि यार ये मुझे मना करते खुद तो करते हैं, कोई ना कोई इसमें फायदा ही होगा, बेहतरी होगी, मुझे क्यों नहीं करने देते, वो चुप के पिएगा। इसलिए मतलब है बहुत, यानी कि ये कठिन मंजिल है कि बच्चे को कहे से या फजूल बातों से रोका जाए, बहुत ही दुश्वार हो। बच्चा जब तक कटपट बोलेगा नहीं, माँ बाप को मजा नहीं आएगा। ताहम ये कि अगर आप ये सिखा ही रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ये अपने बच्चों में जाएगा तो दारुल मदीना में जाएगा, सब क्या ये तो बच्चे तो क्या बाजी तो क्या बाजे असातिज़ा सभी तो क्या क्या लगा रहे होते हैं, तो ये बच्चा बचेगा कहाँ? माहौल तो इसी तरह का, कहका तो सब लगा रहे होते हैं, अवाम खवास, जिसको खस्सुल खवास भी अगर हम कह दें ना तो बचना बहुत मुश्किल। मैं तो सबसे पहले मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुना था कि ये इतने सुन्नत और अमल करते थे कि कहका नहीं लगाते थे। जब मुझे पता चला, ये दावत इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ, कि कहका लगाना ये सुन्नत नहीं है, ये नहीं लगाते थे। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये इतना दुश्वार है कि मैंने तो बड़े बड़े देखे हैं, सभी लगा रहे होते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल ऐसे होंगे कि जो नहीं लगाते कहा। मैंने भी बहरहाल अपनी आदत तो बनाई हुई है कि कहा ना निकले मेरे मुंह से, अत्तल इम्कान तो नहीं निकलता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले को लगे कि ये बहुत ज़ोर से हंस रहा है, लेकिन वो ये होता या तो मुस्कुराना है या ज़हक ऐसा हंसना कि जिसकी आवाज़ खुद सुनी दूसरे तक ना पहुँचे। आमतौर पर हा 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 करके मेरी आवाज़ दूसरों तक शायद बरसों से आपने भी, साहिल ने भी नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से। कोशिश होती है बचने की। बच्चे को तालीम देनी तो चाहिए, किस तरह तालीम दें तो घर का माहौल पहले ऐसा हो, फिर अतराफ के माहौल में भी ऐसे माहौल में इसको रखा जाए कि ये कहे ना सुने। अब बोलो कि मदनी चैनल, इट्स मदनी चैनल ये दिखाऊं, कह तो उसमें भी होते होंगे, मेरे ख्याल में होते तो होंगे। ये बच्चे जो है लगाते होंगे, कार्टून लगाते होंगे,
कह हुए बराबर मुझे याद नहीं है, लेकिन है मतलब माहौल इसी तरह होता है। जो सिखा रहे होते हैं पता नहीं वो भी कहा प्रूफ होते हैं या नहीं होते, इसकी कोई तहकीक नहीं है। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे आपको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है कि अक्सर जो अवामुन्नास है वो पौधे ले जा के जो शजरकारी करते हैं, वो बाज़ अपने घर के पास जो सरकारी सड़क के साथ जो सरकारी रकबा होता है या किसी दूसरे हमसायों के किसी रकबे के ऊपर जो शजरकारी कर देते हैं। क्या ये शजरकारी करना किसी के रकबे पे या सरकारी रकबे पे ये कैसा है, क्या ये जायज़ है? इसी तरह से जो दरख्त लगाया जाता है उसका कोई भी इस्तेमाल, ज़ाती इस्तेमाल करना या उसका फल इस्तेमाल करना, उसकी मिसवाक वगैरह बना के इस्तेमाल करना, क्या ये शरई तौर पे जायज़ है? माशाअल्लाह, इसमें से शजरकारी के लिए ना गवर्नमेंट की जगह पर बगैर इजाज़त के करें, ना किसी की ज़ाती जगह पर इल्ला इजाज़त से। हमारे यहाँ जो FGRF की तरफ से शजरकारी की मुहिम है, तो ये गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं जहाँ इनकी मतलब यानी तालीम इदारे या अस्पताल वगैरह जहाँ ये लगाते हैं शजर, यहाँ पहले से इंतज़ामिया से तरकीब बनाते हैं। इसी तरह कहीं रास्तों में लगाना ऐसी जगह पर कि जहाँ ना ट्रैफिक डिस्टर्ब हो, ना चलने वाले को तकलीफ हो। तो फिर भी गवर्नमेंट की अगर वो यानी कि जगह जो गवर्नमेंट की होती है तो बगैर इजाज़त के ना लगाया जाए पौधा, वरना क्या होगा कि वो ये भी नुकसान होगा कि इंतज़ामिया उखेड़ देगी, फिर आप ये कि ज़मीन खोद कर ही उसको गाड़ेंगे। तो ये रोडों पर जो बगैर इजाज़त के गड़ा खोदते हैं ना, ये कानूनी जुर्म है, आपको शायद पता हो जाता हो, कानूनी जुर्म है। और दूसरा ये कि अखलाकी भी जुर्म है, इससे रोड बदनुमा हो जाएगी। बारिश में ये गड्ढे बढ़ जाते हैं, इसमें पाँव पड़ेगा, किसी की टांग टूट सकती है, कोई गिर सकता है। वो है ना कि सर कि अपने घर का जो फर्श है आपका, कभी कीली गाड़ी है उसमें कील, हम तो बरसों से मना करते हैं, जश्न विलादत के झंडे भी ये सड़कों पे मत गाड़ो, गाड़ते हैं लोग, कमाने गेट वगैरह गाड़ के लगाते। हमको इस तरह सजावट नहीं करनी कि जिसमें कोई शरीयत हमें रोकती है, हम वो काम करेंगे। हम किसी के बाप से नहीं डरते, भाई हम तो बहुत डरते हैं, हमको जन्नत में जाना है, जहन्नम में नहीं जाना है। ऐसा बेखौफ नहीं होना है, खौफ खुदा के साथ ही सारे काम करने। तो इसी तरह शजरकारी में भी एहतियातें ही रखनी है। रहा कि उन दरख्तों से कुछ नफ़ा उठाना, मिसवाकें निकालना, तो ये भी मतलब यानी कि जैसे बिल्कुल खुदरो पेड़ होते हैं ना, उनसे बल्कि जंगल भी सारे गवर्नमेंट की मिल्क होती है। शिकार की इजाज़त नहीं होती, दरख्त काट कर ले जाने की इजाज़तें कानूनी नहीं होती। जिसकी जो मर्जी उठा के चलता बना, ये हमारे हो रहा होता है, लेकिन कानूनी तौर पर सारे कानून बने हुए हैं। और जो कानून शरीयत से नहीं टकराता उस पर अमल करना होता है, अमल करना भी चाहिए, वरना तो लाकानूनियत हो जाएगी। हर एक अपने हाथ में कानून ले लेगा तो अंधाधुंध फैल जाएगी। तो इस तरह मतलब ये कि उस दरख्त से, आपको प्राइवेट दरख्त है उसके फल हैं, तो अगर वो मालिक ने जो असल मालिक है उसने इजाज़त दे दी है कि जिसको चाहे इसके फल ले जाओ, तो जिन को पता है वो फल ले जा सकते हैं। जिनको पता नहीं है वो फल लेगा, तो इसने चोरी का इरादा किया कि किसी की चीज़ में उसने हाथ मारा, ये गुनाहगार है, भले उसने इजाज़त दी हुई है, लेकिन इसको तो नहीं पता ना। क्यों? इसके सबके मसाइल हैं, कानून बने हुए। हाँ, ऐसी जगह वो बातों का फल गिर कर ज़ाया हो रहे होते हैं और मालिक इसकी परवाह नहीं करते, और उर्फ होता है कि जिसको हाथ में आया वो उठा के चलता बने। अब कोई बोलने वाले ऐसे होते हैं, ये बेंगलोर वगैरह में भी इस तरह होता है, ये गिर रहे होते हैं, उठाते नहीं। तो जहाँ पता है कि ऐसा है, तो वहाँ अगर कोई उठा के चलता बना तो ठीक है। या पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते भी काम के होते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है, यहाँ मतलब माहौल है, वहाँ से पत्ते उठा लिए। मिसवाक नहीं काट सकते। मिसवाक तो अव्वल तो मिसवाक जो बनती है ना, वो जड़ की सही होती है, शाखों की भी बिक रही होती है। शाख का रेशा नहीं बनता सही,
और सख्त होती है, बाजू का मसूड़े वाले छील डालेगी। जड़ जो होती है ना वो मुलायम होती है, नरम होती है। तो अब आप जड़ खोद कर मिसवाक बनाओगे, कौन इजाजत देगा आपको? अब ये जो मिसवाकें बिक रही हैं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट के इदारों से ठेके लेते होंगे, होलसेलर जो होते होंगे, और वहां से काट के लाते होंगे, खुदा बेहतर जाने। तो पता नहीं है मुझे क्या सिस्टम होता है इन बेचने वालों का, ये मिसवाकें कहाँ से ले आते हैं, किस तरह दस्तयाब होती है। लेकिन हर तरफ मालूमात की कमी का दौर दौरा है। हेवी लफ्ज बोलो तो जहालत का दौर दौरा है, इससे थोड़ा डर लगता है जहालत बोलने में। हम पढ़े लिखे, अच्छा अच्छा। तो खैर दोबारा लेकिन शरई दीनी मालूमात सबको होनी चाहिए। जो भी काम करना उसकी शरई तहकीक तफ्तीश मालूमात दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है ही हमारी रहनुमाई के लिए। कोई पाई पैसा तो हमसे लेता नहीं है, हम फिर भी मतलब इनसे पूछने तक की सहमत नहीं करते। मना कर देंगे तो डर लगता है ना, तो गुनाह किए जाओ, मना नहीं करवाना तो ये मना करेंगे तो गुनाह हो जाएगा, वरना गुनाह नहीं था क्या। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमारे पास यहाँ पे दावत इस्लामी के कारी साहब आते हैं जो कि कुरान पढ़ाते हैं, और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें हज़रत अल्लामा इलियास कादरी को उन्होंने अपना इस साल हज मौकूफ़ किया और अपने हज की रकम अपने मुलाजमीन की सैलरी के लिए वक़फ़ कर दी, जो कि एक बहुत काबिल सताइश अमल है। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। दावत इस्लामी के इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिलखसूस शजरकारी यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने का प्रोग्राम दावत इस्लामी वाले अक्सर हमें नज़र आता है कि आजकल वो भी कर रहे हैं। आज थर के रेगिस्तान में वहाँ पानी की किल्लत थी, तो दावत इस्लामी वालों ने मिलजुल के उधर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, ये भी बहुत खुशाइन था। मेरा अमीर अहले सुन्नत से मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब से ये क्वेश्चन है कि नफ्स अम्मारा क्या है। इसके बारे में हमने सुन रखा है कि बाज़ लोग कहते हैं कि आपके नफ्स का भी आप पे हक होता है, और बाज़ लोग कहते हैं नफ्स के अगेंस्ट चलें, नफ्स जो चाहे जिस चीज़ पे उसकी मुखालफत करें ताकि आपको दीन की राह में चलने में आसानी हो। तो हमें नफ्स को लेके कैसा ट्रीट करना चाहिए, रहनुमाई फरमाना। नफ्स की मुख्तलिफ अक़साम है। इसमें एक नफ्स अम्मारा, ये वो नफ्स होता है जो बुराइयों पर उभारता है, गुनाह पर उभारता है। और एक होता है नफ्स लव्वामा, कि अगर गुनाह हो जाए तो मलामत की कैफियत पैदा होती है, अफसोस होता है कि क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा तौबा। ये है नफ्स लव्वामा। एक है नफ्स मुतमइन्ना, ये सबसे बेस्ट। फिर लव्वामा भी बेस्ट ही है, लेकिन ये मुतमइन्ना ये जबरदस्त है। और ये आयत भी है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू इससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये नफ्स मुतमइन्ना के लिए ये बिशारत है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। नफ्स अम्मारा की शरारतें बहुत ज़्यादा है, शैतान का भी बड़ा भाई है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दोनों से ही पनाह मांग रहे हैं और बारगाह रिसालत में इस्तिगासा यानी फरियाद कर रहे हैं। सरवरे दीन लीजे अपने नातुवानों की खबर, नफ्सु शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। उन्होंने सवाल ही किया था कि ये कहते हैं कि नफ्स का भी तुम पर हक है। इससे मुराद नफ्स अम्मारा का कोई हक थोड़ी है ना, नफ्स तो जान को भी तो बोलते हैं। ये असल में हदीस है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, इससे मुराद जान है हमारी। जान
یعنی ایسا کام کرنا کہ جو ہماری جان کو ہلکان کر دے، یعنی کمزور کر دے، اس طرح کرنے سے منع کیا گیا. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے مرشد کریم، میں نیت کرتا ہوں میں ماہ محرم الحرام کے پورا 10 روزہ رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. سيدي أنا من محبيكم إبراهيم بن ترخان من موسكو. لدي سؤال: إذا مات شخص ما وعليه ديون كثيرة وأوصى أولاده بسداد تلك الديون من تركته، وهل يكون آثما إذا لم يفعلوا ذلك؟ وشكرا. ہاں یہ تو ذرا ترکہ تو بٹنے سے پہلے اس کا قرضہ تو الگ کرنا پڑے گا. جتنا بھی قرضہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا، چاہے سارا ہی ترکہ قرضے میں چلا جائے تو دینا ہوگا، چاہے وصیت نہیں بھی کی تب بھی دینا ہوگا. اور وصیت کی تو سارا تاکید بڑھ گئی کہ اولاد مزید نافرمانی بھی کر رہی ہے اپنے باپ کی، ترکہ میں سے قرضہ دینا ہوگا. ریسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا. ترکہ تو کھا جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے. بہنوں کو تو نہیں دیتے تو مشہور ہے، بھائیوں کو بھی نہیں دیتے. بڑا بھائی ہوتا ہے، نہیں تو ضائع کر دے گا، تو یہ کر دے گا، تو وہ کر دے گا، ابھی تیرے کو اتنی سمجھ نہیں پڑے. اللہ وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اپنا کوئی حلال روزی کا نہیں دیتے بڑے بھائی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بچے والے ہوتے ہیں لیکن وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. بڑے بھائی کے کاروبار کے انداز سے مطمئن نہیں ہوتے کہ بڑے بھائی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت کی بھی ترکیب کر ڈالتے ہیں، سود پہ بھی چڑھا دیتے ہیں. چھوٹا بھائی چاہتا کہ میرا حق مل جائے، میرے باپ نے جو کر نہیں دیتے تاکہ میں حلال روزی اپنے طور پر شریعت کے مطابق حاصل کروں، نہیں دیتے. اس طرح کے بھی قصے سننے میں آتے ہیں ماحول کی وجہ سے. یہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، دے دینا چاہیے جس کا حق ہے اس کو. ہاں واقعی کوئی نابالغ بچہ ہے یا وہ بڑا ہے لیکن واقعی 100% وہ ناسمجھ ہی ہے، تو ہمدردی میں اس کا روکا ہوا ہے کہ یہ سمجھ نہیں پڑتی بیٹا ہم ہے نا، اور اس کو مطلب کوئی تنگی نہ آنے دیں. اور وہ ہمدردی کی وجہ سے ان کا روک رہے، وہ اس کی صورت جدا ہے کہ یہ اس کو دے دیں گے تو کوئی چھین جائے گا، اس سے لوٹ جائے گا، یہ خود پھینک دے گا، ضائع کر دے گا، وہ ایک الگ صورت. لیکن سمجھدار ہو اور حقدار ہے تو اس کو تو ایک ایک پائی چکا دینی چاہیے. بھلے اپنا الگ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کرے، یہ مل کر، ضروری تو نہیں ہے اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات مومنین کل مسلمات و مسلمین کو عطا فرما. مزید ان کو عطا فرما. والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین آمین. اور جو چاند رات سے لے کر 11ویں شب تک مسلسل مدنی مذاکرے میں کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شریک ہو چاہے مدنی چینل کے ذریعے ہی ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک عشق رسول کی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے. یا اللہ پاک محبت صحابہ و اہل بیت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. الہ العالمین اپنے اولیاء کی محبت سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کی سیاہی مٹا دے. یا اللہ پاک ہمیں نیک پرہیزگار عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں. اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک
मजलूम कैदी रिहा हो जाए। या अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं इन्हें नेक रिश्ते मिल जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता हो, तंग दस्तियां दूर हो, फराख दस्तियां नसीब हो। या अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां खत्म हो, घर अमन के गहवारे बने, हमारी बहू बेटियों को हया की चादर मिले। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सर झुका है हाथ उठाए हैं दुआ के वास्ते, सर झुका है हाथ उठाए हैं दुआ के वास्ते। या खुदा हज का शरफ दे मुस्तफा के वास्ते, या खुदा हज का शरफ दे मुस्तफा के वास्ते। इस दिला में संगे असवद की सआदत दे मुझे, इस दिला में संगे असवद की सआदत दे मुझे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या खुदा हज का शरफ दे मुस्तफा के वास्ते।
تاج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. 23 جولائی 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، بلا حاجت دوسروں کے سامنے سمجھانا کس کے مترادف ہے؟ جواب، رسوا کرنے کے مترادف. سوال نمبر 2، کیا آگ میں جل کر مرنے والا شہید ہے؟ جواب، جی ہاں. سوال نمبر 3، حرم شریف میں جو کبوتر رہتے ہیں وہ کس کبوتر کی نسل میں سے ہیں؟ جواب، اس کبوتر کی نسل سے ہیں جس نے اس غار کے باہر انڈے دیے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تھے. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت مشتاق اتاریہ، پاک پتن شریف. بنت کرامت اتاریہ، لاہور. بنت عبد الرحمن، بورے والا. بنت غلام شبیر اتاریہ، اسلام آباد. بلال بن عبد المجید، شکارپور. بنت معین الدین اتاریہ، کراچی. احمد رضا اتاری، مدنی، ٹنڈو آدم. درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت غلام شبیر اتاریہ، اسلام آباد. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. محرم الحرام 1444 سنہ ہجری. نفل روزوں کی نیتیں: 10 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,048. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,567. 5 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,327. اسلامی بہنوں کی تعداد 9,333. 2 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,246. اسلامی بہنوں کی تعداد 18,975. ٹوٹل نیتیں 93,496. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام لکھیں اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات کل عشاء تک آپ دے سکتے ہیں. ناظرین سے سوالات. سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام بتائیے. سوال نمبر 2، نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف تعداد بتائیے. سوال نمبر 3، خلاف شریعت غصہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ نفس کی کتنی قسمیں اس کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا. 3 سے زیادہ ہیں. میں نے کہا مثلاً 3 شاید یہ کہا ہوگا، غالباً زیادہ ہے. گناہ یوں سوال کر لیتے ہیں، گناہ کروانے والے نفس کا نام کیا ہے؟ وہ لکھ دیں نام کون سا ہے. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. اس بے کسو حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام
सलाम हरदम आका तुम पर सलाम हरदम ऐ दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खौफ खुदा और इश्क नबी दामन में आओ भर ले सभी। दिल की ये दुनिया बदल जाएगी, दिल की ये दुनिया बदल जाएगी। राह जिना की मिल जाएगी, राह जिना की मिल जाएगी। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। शरई सवालात इसमें सुने, नेकों के हालात इसमें सुने। शरई सवालात इसमें सुने, नेकों के हालात इसमें सुने। सीखे अकायद दीन के क्या है, शैतान से ईमान को बचाए, शैतान से ईमान को बचाए। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। खौफ खुदा और इश्क नबी दामन में आओ भर ले सभी। दिल की ये दुनिया बदल जाएगी, राह जिना की मिल जाएगी, राह जिना की मिल जाएगी। मदनी मुज़ाकिरा,